वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख विरासत प्रोग्राम दे विच स्वागत है सारे श्रोतियां दा अते हमेशा ही तरह ये विरासत का प्रोग्राम जो पेश करते हैं भाई साहब जी भाई अवतार सिंह जी अपने नाल स्टूडियो में बैठे ने। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का इस सिख विरासत का प्रोग्राम एक खास व्यक्ति नाल जुड़िया है। वो व्यक्ति जिहड़ा कि सिख इतिहास में तकरीबन एक सदी शायर है अते जिसने अपने जीवन काल दे विच गुरु साहब दे समय सब तो ज़्यादा सिखां नालों जिसने गुरुआं दे दर्शन कीते हो अते इत्थों तक कि जे कदी दूसरे पातशाह तो लैके 6वें पातशाह तक ये बजुर्ग बाबा गुरगद्दी की रस्म नहीं अदा करता तो गुरु नहीं अखवा सकता। सब तो पहला हैड ग्रंथी ओए बाबा अते उस तो उपरंत शायद इतिहास विच कोई इहो जी घटना नहीं आई कि जिस सिख नूं सिख की अस्थि नूं अर्थी नूं किसी गुरु ने मोढा दिता होवे। वो 6वें पातशाह इस बिरध बाबे नूं चौथे पासे आप ला के मोढा देते हैं। मेरा भाव बाबा बुढ़ा जी अते बाबा बुढ़ा जी ने सिख धर्म नूं की दिता की असूल दिते कि ਜਿਹੜੇ बाद विच सिख धर्म विच मकबूल हो गए। वो किहड़ियां वडमुलियां रीतां पातियां वो आपां ये सारा बाबा जी का इतिहास अते खास करके जो सिख पंथ नूं दे गए ने वो आपां सरवण करना है अज भाई साहब जी तो अते बाद विच समा होया तो जरूर तुहाडे नाल भी गलबात करांगे। सो भाई साहब जी करो किरपा बाबा बुढ़ा जी का इतिहास। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहला तो मैनूं लगता कि सानूं अपने ਸਰੋਤਿਆਂ पासों अपने दर्शकों को माफ़ी मंगनी पैनी है। कई हफ्ते की गैर हाजिरी तो बाद अज तुहाडे सामने आए हैं। कई मजबूरियां सीगियां। मैनूं पूर्ण आस है कि तुसीं माइंड नहीं करोगे, सानूं माफ़ कर दिओ। अगों वास्ते कोशिश करांगे कि असीं इहनूं रैगूलर आप जी की सेवा च पेश करते रहिए। जिहड़ा पिछला प्रोग्राम इस तो कीता सी कई हफ्ते पहला वो माता खीवी जी के संबंध विच कीता सी क्योंकि सिख विरासत जदों असीं 1469 तो लैके तकरीबन 1947 तक का इतिहास असीं बात चुके हैं। 1984 तक का इतिहास जी। फिर आप जी की आई हुई मंग के मुताबिक जिहड़ियां खास शख्सियतां सी जिन्हां बारे असीं बहुत घੱਟ जाणदे हां उन्हां दीयां गल्लां ते उन्हां दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ तुहाडे नाल साਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ प्रोग्राम असीं उलीकिਆ सी। ते इस कड़ी दे विच भाई मरदाना जी, बेबे नानकी जी, माता खीवी जी दियां हुण तक असीं तुहाडे नाल बातां कर पा चुके हां। अज असीं गल करनी आ जिवें डॉक्टर साहब ने कहा है सिख धर्म की एक बहुत बहुत महान शख्सियत बाबा बुढ़ा जी जिहदे तकरीबन 112 साल की उम्र जिन्हां होगी। 20 साल की उम्र सी उस वेले जिस वेले उन्होंने भाई लहणा जी नूं गुरु नानक साहब जी की आग्या तो बाद गुरगद्दी की जिम्मेवारी दे के उन्होंने गुरु अंगद साहब बनाया सी। उस वेले बाबा बुढ़ा जी की उम्र सिर्फ 20 साल सी। थोड़ा जिहा पिछे ले जाके ना किद्दां पिया वो दस दसो। जदों इन्हां दा बचपन का नाम सी बूढ़ा। हाँ जी। अक्तूबर 1519 नूं कत्थू नंगल पिंड अमृतसर जिले दे विच इन्हां दा जन्म होया जी। ते जन्म तो कुछ साल बाद ही इन्हां दे जिहड़े माँ बाप सन वो रमदास पिंड आके रहना शुरू किया। वो भी अमृतसर जिले दे विच ही सी। जट सन। रंधावा गोत सी इन्हां दे वडेरियां दा। सुगे रंधावे करके जाने जाते सन। मझां चारदे हुंदे सन बचपन दे विच। 12 साल की उम्र से जिस वेले गुरु नानक साहब उस इलाके दे विच आए जगत जलंधर नूं तारदे होए ते बाबा बुढ़ा जी बूढ़ा बच्चा 12 साल का लड़का एक लड़का ही कहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जी
ਬਾਗੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਦੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੂੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਤੇ ਬੂੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਲਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਢ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅੱਧ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਢਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੂੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਲਕ, ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੂੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬੂੜਾ ਆਖਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੂੜਿਆ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੂੜਾ ਆਖਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੂੜਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬੂੜਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬੂੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ 1531 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1539 ਨੂੰ
ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 87 ਤੱਕ 67 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਖਡੂਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਖਡੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ਵਾਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1604 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਦਬੀਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਦਬੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪਿਆ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮਿੱਥਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਪਾਟੀ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 1560 ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗੀਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਜਗੀਰ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਝਬਾਲ ਦੇ ਪਰਗਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਜਗੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਪਾਠ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਘਾਹ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੇਵੇਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 1599 ਦੇ ਵਿੱਚ, 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਤਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਓ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਊਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਚਲੀਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲੋਧਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਜਦ ਰੋਗ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੋਚਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ, ਸਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਦਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੀ ਧਨੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ 1604 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹਲੇ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪਹਿਨਾਈ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਥੜਾ ਹੀ ਸੀ
किसी राज ना हाथ लगायो, बुढ़े ते गुरदास बनायो। बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी ने वो थड़ा बनाया। जदों वो थड़ा बनया ते धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने जिहड़ी मीरी दी किरपान सी जिहड़ी पाई होई वो ला के अपने कढ के म्यान चों उस थड़े ते अकाल बुंगे ते रख दित्ती सी। जिवें असीं अज गल करदे ना शस्त्र के अधीन है राज, भई तख्त है जिहड़ा, तख्त दे उत्ते हमेशा शस्त्र दा ही बोलबाला हुंदा है। इसे करके ही अकाल तख्त साहब साडी सियासी तौर ते प्रभु सत्ता दा जामन है ते श्री हरमंदर साहब साडी अध्यात्मक जिहड़ी ताकत है ओहदा सोमा है। इसे करके हरमंदर साहब दी जिहड़ी वडियाई है वो श्री अकाल तख्त साहब जी तो अध्यात्मक रूप दे विच ज्यादा मनी जाती है। सो ये जो खास करके तुसीं दो तीन नुकते रखे ने कि गुरु साहब जी ने अपने सिख नूं कितनी वडियाई दित्ती। जे अकाल तख्त दा नींह पत्थर रखिया तां भी बाबा बुढ़ा मोरे, जे पहले सिंह साहब ने तां उत्थे भी कहंदे ने बाबा बुढ़ा जी खोलो ग्रंथ लियो बाज सुने सब पंथ, उत्थे भी बाबा बुढ़ा जी। ਅਤੇ ਜੇ ਬਚਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਨਕਾਰ ਸਵਾਪ ਨੇ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਾਂਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤੀ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਲੰਗਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਹਸਤੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੁਰੂ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਰਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੀ ਗੁਰੂ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਜ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਨ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਲਾਣਾ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ UNO ਤੱਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਜਾਣੀਏ, ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੁਛ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੀ ਨਾ ਠੋਸੀ ਜਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨਾਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀਏ ਥੋੜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਡੀਅנס 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਵੋਟ, ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚਿਣਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬਨਾਰਸ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉੱਥੇ। ਬਨਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਤੱਸਵੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ 12 ਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਏ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਿਲੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਕੈਦਖਾਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜੀ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਢੋਲਕੀ ਛੈਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ। ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜੀ, ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੇਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ, ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੌਬਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਜ਼, ਢੋਲਕੀ, ਬਾਜੇ, ਇਹ ਚੁੰਮਟੇ, ਛੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਲੌਬਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ 5-7 ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ, ਜਦ ਬਹਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾ ਜਕ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 112 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ 1631 ਈਸਵੀ ਦੀ, ਦਸੰਬਰ 1631 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰਸਥੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 112 ਸਾਲ ਦੀ 93 ਕੁ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 19-20 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਖਾੜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਰਮਦਾਸ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਝਵਾਲ ਪਰਗਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, 112 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਛੋਟਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 112 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਬੂੜਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਚਰਜ ਪਿਆ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਕੋ ਸੁਨਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਸੋ ਹੀਰੇ ਗੁਰਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਹੀਰੇ ਗੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੂੜਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਟਲ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਦਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੀਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ। ਪਰ ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਲਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਹਲਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਹਲਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਡਰ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੇਧ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਰਾਜ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੂੜੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ,
ਉਹ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਤੇ ਡਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਚਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ, ਸਾਬ ਵਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਨੀਆਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਨਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਚੋਜ ਅਥਾਹ ਨੇ। ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਡੂੰਘਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾ ਤਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਜ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 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 ਵੱਡੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਢਹਿ ਪੈਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਰੀਫਲੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਾਚਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੇ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਹਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਸ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਬੀ ਦੀ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਉਹ ਪੂਨੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਐਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਰਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10 ਸਕਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਕਰੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।